श्री वाहेगुरु। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नौ न जाने मेरा, नाऊ न जाने मेरा। तन 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 जन आया, जिस पर सब जगत तराया। जाने आवन का यह जन के संग चित आवे ना। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। ना मेला ना तुंदला, ना भगवाना कच, नानक लालो लाल है। सच्चे रता सच, तन तन ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी महाराज, समूह सिंघां शहीदां दी शहादत, वड्डे महापुरख श्रीमान संत बाबा तरसिंह जी महाराज मस्तवाना साहिब वाले और उन्हां तो वरसाए दरगाही महापुरख, उन्हां दी सालाना मिठी याद श्रीमान संत बाबा जसवंत सिंह जी महाराज, पंजवां महान सालाना गुरमत समागम बड़े प्यार दे नाल अमृत वेले तो हुण तक आप आनंद माण रहे हो। आओ सब तो पहला
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ। ਦਾਸ ਦੀ ਜਥੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ, ਢਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। जां को हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिने सगल वस्तां के, जां का सतगुर पूरा। जिन्हां नूं इह नाम दा रंग लगा है, जिन्हां नूं इह बाणी दा रंग लगा है, शब्द दा रंग लग्या ते साध संगत बाणी कहंदी ना मैला ना धुंधला, ना भगवा ना कच। ये रंग ना कदी मैला हुंदा, ना ये वेस दा रंग है, ना ये टुटण वाला है, ना ये भज्जण वाला है। नानक लालो लाल है, सच्चे रत्ता सच। जिन्हां नूं ये रंग चढ़िया, उन्हां दी परथाएं ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਫਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ, ਨਾ ਭਗਵਾਨਾ ਕੱਚ, ना भगवाना कच। नानक लालो लाल है, सच्चे रत्ता सच। हरि नाम जिन्हां नूं रंग लग्या, हरि नाम जिन्हां नूं रंग लग्या, जिन्हां नूं रंग लग्या। जग विच ओयो सूरमे, हरि नाम जिन्हां नूं रंग लग्या। जग विच ओयो सूरमे, हरि नाम जिन्हां नूं रंग लग्या। जग विच ओयो सूरमे, हरि नाम जिन्हां नूं रंग लग्या। जग विच ओयो हरि नाम जिन्हां नूं रंग लग्या। जग विच होइयो सूरमे, हरि नाम जिन्हां नूं रंग लग्या। जग विच होइयो सूरमे, हरि नाम जिन्हां नूं रंग लग्या। जिन्हां नूं रंग लग्या, जिन्हां नूं रंग लग्या। जग विच ओयो, जग विच ओयो सूरमे, हरि नाम जिन्हां नूं रंग लग्या। जग विच ओयो सूरमे, हरि नाम जिन्हां नूं रंग लग्या। जग विच ओयो सूरमे,
जग विच जी होयो सूरमेहा जग विच जी होयो सूरमे ओ जग विच जी होयो सूरमे ओ जग विच जी जग विच जी होयो सूरमे जग विच जी होयो सूरमे हरि नाम जिन्हां नूं रंग लगिया जाको हर रंग लगो इस जुग में सो कहियत है सूरा वाहिगुरु 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 सारे बोलो वाहिगुरु 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 जाको हर रंग जाको हर रंग लगो इस जुग में सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा वाहिगुरु 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਨ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਸਤੂਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇ ਹੋਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦੇਣ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭੁੱਖਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਜਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਧਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਰੱਬ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਰੱਬ ਨੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਏਗਾ, ਜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੱਡਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਰਹਿਬਰ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਜੁੜ ਜਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੁੜਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਫਲਾਣਿਆ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਆਪ ਕੋਈ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਲੱਛਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ, ਸੰਤ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਇੱਕ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਮੁਖ ਵੀ ਸੱਚਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਮੁਖ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਹਜੇ ਤਾਂ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਇਹ ਉਮਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਥੋੜਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਨੱਚ ਲਈਏ, ਖੇਡ ਲਈਏ, ਆਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਨ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁਖ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵ,
ਰਹਿਤ ਕੁਝੈ, ਰਹਿਣੀ ਕੁਝੈ, ਬਹਿਣੀ ਕੁਝੈ, ਸਹਿਣੀ ਕੁਝੈ, ਕਹਿਣੀ ਕੁਝੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆ ਗਏ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪੇ ਗੁਰ ਤੇ ਆਪੇ ਚੇਲਾ। ਈਸਾ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਈਸਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਈਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਤੋਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਸ਼। ਵਾਰੀ ਆਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਧਨ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ, ਅਖੀਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜਾਨ ਵਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ, ਘਰਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੀ ਹੈ? 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪਰ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਖਾਲਸਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਖਾਲਸਾ। ਔਰ ਜਜਨ ਮਜਨ ਮਮ ਖਾਲਸਾ। ਜਜਨ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਯੱਗ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਹਿਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਐਸਾ? ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪੇ, ਚੇਲਾ ਵੀ ਆਪੇ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚਿਹਰਾ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ, ਰਹਿਤਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਨਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਿਆ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਫੇਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰਲੀ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰਲੀ। ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਿਆਂ ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲਗੀਧਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ
ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲੰਗਰ ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਕੋਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੱਚ ਐਸੀ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਹਾਥੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਕੁੰਚਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲਜਾਤ ਤੇ ਜੋ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤੇ ਹਾਲਤ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਮਾਂਜਦਿਆਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਲਾ ਮਾਂਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਮਾਂਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਂਡਾ ਮਾਂਜਦਿਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਬਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੌਲਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਜਰਾ ਕੌਲੇ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌਲੇ 'ਚ ਦੇਖ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖੀ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਕੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡਾ ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬਾਟੇ ਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਦਿਸਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਦ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਐਸਾ ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਮਨ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਉਛਾਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬਾਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਾਟੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦੇ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਵਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲੇਹੋ ਸਭ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਬਾਬਾ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਣ ਮਿਲਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਮਿਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਮਿਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਮਿਲਦੇ।
ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਣ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਣ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਣ ਮਿਲਦੇ, ਅੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਣ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਬਾਬਾ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਆਣ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਬਾਬਾ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਈ, ਔਰ ਝੂਠੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਧੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ, ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਿੱਖਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਸ, ਕਿ ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਤਨ ਪੀ ਤੇਰਾ, ਮਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਕਲਗੀਧਰ ਤੋਂ? ਕੋਈ ਧਨ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੰਗ ਲੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਆ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਆਓ ਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਸਾਰੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਲਓ, 2 ਮਿੰਟ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜਿਓ, ਸਾਰੇ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਤਨ ਪੀ ਤੇਰਾ, ਜਪੋ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਤਨ ਪੀ ਤੇਰਾ, ਬੋਲੋ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਤਨ ਪੀ ਤੇਰਾ, ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਤਨ ਪੀ ਤੇਰਾ, ਜਪੋ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਤਨ ਪੀ ਤੇਰਾ, ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਤਨ ਪੀ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ स्वामी प्रभ मेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, तू
ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा। मन तन तेरा तन भी तेरा, मन तन तेरा तन भी तेरा, मन तन तेरा तन भी तेरा, मन तन तेरा तन भी तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी। तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, तू ठाकुर स्वामी मन तन तेरा तन भी तेरा, मन तन तेरा तन भी तेरा, मन तन तेरा तन भी तेरा, मन तन तेरा तन भी तेरा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। 2 ਮਿੰਟ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਔਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪਿਆਰ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, ठाकुर स्वामी प्रभ वाहिगुरु 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 मन तन तेरा तन भी तेरा, मन तन तेरा तन भी तेरा, मन तन तेरा तन भी तेरा, तन भी तेरा, मन तन तेरा तन भी तेरा।
ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਤਨ ਪੀ ਤੇਰਾ। ਭਾਈ ਬੋਲੋ, ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਤਨ ਪੀ ਤੇਰਾ। ਫਿਰ ਪੜੋ, ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਤਨ ਪੀ ਤੇਰਾ। ਪੜੋ ਬੀਬੀਓ, ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਤਨ ਪੀ ਤਨ ਪੀ ਤੇਰਾ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਧਨ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਆਇਓ ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਬਣ ਆਵੇ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਆਪ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਰ ਐੜੇ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਅੱਜ ਚਾਰ ਐੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਿੱਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਾ ਛੱਡ। ਦੂਸਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਤੀਸਰਾ ਐੜਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਚੌਥਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਲਗੀਧਰ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ, ਧਨ ਪਿਆਰਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਪਿਆਰਾ? ਨਹੀਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਦੌਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਪਿਆਰਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ। ਔਰ ਸਿੱਖਾ ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਛੱਡ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਤੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਅਰਦਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲੈ ਤੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ। ਊੜਾ ਤੇ ਜੂੜਾ ਅੱਜ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਇਹ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਓਏ ਜੇ ਤੂੰ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਿਓ।
ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਖੇਲਾ ਗੁਰ ਸਿਮਰ ਮਨਾਈ ਗਾਤਾ ਘੰਟੇ ਕੀ ਵੇਲਾ ਪੀਵੋ ਪਾਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਪੀਵੋ ਪਾਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹਿਲਾ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਖਾਲਸਾ ਮਨ ਮੁਖੀ ਦੋਹਿਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਟੂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣਗੇ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਾਣੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਾਮ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਰਦਾਸ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ। ਔਰ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਚੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਈ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਅਬ ਸਦ ਅੱਜ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਚ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।